वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां इत्थे आईयां मैं हथ जोड़ के ते नतमस्तक हो के सिजदा करदा सारियां रूहां नूं ਜਿਹੜੇ पंजाब दा दर्द नूं आपदे अंदर सांभी बैठियां ते जागदियां जमीरां नूं। ਇਹ पंजाब च स्नेहा जाऊगा तुहाडा, ਇਹ गल स्नेहा पंजाब च जाना चाहिदा भी हर मिट्टी दी एक खसलत हुंदी आ। हर मिट्टी कुटिया नहीं भुरदी, हर जख्मी मथा नहीं झुकदा हुंदा ते कोई भी लहर वो बन लाया रुकदी नहीं हुंदी। ये लोकां दी लहर आ, लोकां ने खड़ी कीती आ। ये रेवोल्यूशन आ। नौजवानां नूं कहंदे हुंदे सी, ये नौजवानां नूं कहंदे हुंदे सी नौजवान आउंदे ही नहीं, नौजवान तां नशियां च पै गए, नौजवान तां गाणियां ते लग गए, नौजवानां नूं तां उन्हां दी मानसिकता ही है नहीं। लो आ बैठे आ, इन्हां तो मंग लो सिर, इन्हां तो मंगो कुर्बानियां, इन्हां कोले सिदक भी आ, इन्हां कोले संघर्ष लड़न दा सिदक भी आ, संघर्ष लड़न दा इन्हां कोले जज्बा भी आ। इस सालां दा मैनूं लगदा थोड़ी उम्र नहीं होनी 50-50 60-60 साल, पर तुसी याद रखियो तुसी 100 साल पहला 200 साल पहला 550 साल पहला तो ये जज्बा आपदे अंदर सांभी बैठे हो। तुहानूं पता ही नहीं लग रहा जिद्दां गुरु नानक साहब ने फट्टी ते एकमकार वाहता सी, थोड़े अंदर जज्बा भरता सी। 550 साल तो ये जज्बा अंदर सांभी बैठे हो तुसी ते ये कहंदे खत्म हो गया, ये कहंदे जज्बा खत्म हो गया, और पंजाब खत्म हो गया। सानू कौन खत्म कर जू? असी तो जीरो तो हीरो रातों रात बन जाने आ, केड़ा खत्म कर जूगा सानू? पर भाई जी गल ऐ आ, मेरा तुसी बाहर बोल बोल के बोलता बिठाता, पर फिर भी गरजूंगा गड़कूंगा, क्योंकि सरकारां नूं सुनाउणा आपां सारियां गल्लां करांगे भी ये धरना क्यों लाया, इथों की हो जू, इथों की हल निकलू, आ जाओ फिर बह जाओ सड़कों ते या चलो दिल्ली नूं, ये सारियां गल्लां करांगे। हर एक गल दा जवाब मैं देऊंगा थोनू, मैं खड़ा, चाहे मेरी संगत च मैनू इन्हां गल्लां दा जवाब देना पै जे, चाहे कल्ले कल्ले नूं बहा के देना पै जे, मैं पिछे नहीं मुड़दा। मैं समर्पित हाँ, समर्पित उस ढंग नाल जिहड़ा सिदक सानू इस मिट्टी ने दिता ते साडे गुरु साहिबाना ने दिता, उस समर्पण नाल मैं समर्पित हाँ ते मेरा वादा तुहाडे नाल है। एक गल समझण दी बहुत जरूरत आ सानू, इनकलाब उठदे आ, लामबंदी हुंदी आ, पर इनकलाब राते रात थोड़े वास्ते जे असीं समझिए कोई सानू बदल दे जूगा तां इह बहुत बड़ा झूठ आ। राते रात तुहानू बदल नहीं देना किसी इनकलाब ने। एडा बड़ा सिस्टम, एडी बड़ी सरकार, एडी बड़ी स्टेट, जदों तुसीं ਉਹ सिस्टम ਜਿਹੜੇ 75-70 सालों तो लगातार सਦੀवी हो रहा, परपैचुएट हो रहा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़न वास्ते खड़े होए हो ते ਉਹ राते रात कुछ नहीं हुंदा। सो सानू ढंग तरीका सलीका ये सीखना पैंदा हुंदा। तहजीब बहुत बड़ी चीज आ, साडे कोले तहजीब जे नहीं होगी, आपदी भाषा ते साडा कंट्रोल नहीं होगा, असी कोई बिरतांत नहीं रच सकांगे, असी कोई सोच नहीं पैदा कर सकांगे। असी 550 साल पहला दी जे मैं गल करदा, एक सोच पैदा की गई सी, सोच पैदा की गई सी जिहदे करके मैं इत्थे खड़ा, जिहदे करके तुसीं आए हो। सोच की सी? दर्जा बदर्जी नूं खत्म करने वास्ते। सोच की सी? सरबत दे भले दी। सोच की सी? पुरानियां रीतां रवाजां पुराने सिस्टम दा खंडन करन दी। सोच की सी? ਉਹ सारे सिस्टम का खंडन करन दी जिहड़ा लोकां दी गल नहीं करता, जिहड़ा लोक भलाई दी गल नहीं करता। अज जे मैं किसान जथेबंदियां नाल बह जाना जाके, मैं उन्हां तो पुछदा भी मैनूं लड़ाई दसो तुहाडी की आ, वो कहंदे जी किसानां दी लड़ाई आ। मैं कहा ये तां आम गल होगी, ये तां कोई पिंड च बैठा बंदा भी दस जू, तुसीं तां प्रधान हो,
31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ MSP ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਾ MSP ਖੋਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਆ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਉਭਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਭਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਉਭਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ, ਸਾਡੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਜੇ ਇਹ ਉਭਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਖਿਰਾਤ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 50% ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਡਿੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਡੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਐਡੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕ ਦੋਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੂਹ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਸਲੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਜੋ ਰੋਡ ਰੋਕੀਏ, ਆਜੋ ਪੰਗਾ ਲਈਏ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਲੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 84 ਵੇਲੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਧੱਕਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਤਮਕ ਸੋਮਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਸੋਚ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਾਏ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਕਾਏ ਸੋਚੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। MSP ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 6% ਕਿਸਾਨ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20% ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੋ ਜੇ MSP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਊ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੂ, ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਸਾਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੇਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਆ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੋਚ ਕੱਲੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ।
ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ MP ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 10-15 ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਹੋਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਆ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜੂਗੀ? ਚੇਂਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬਣਾਤੀ। ਐਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤਰੀਕੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਈਏ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਈਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
एक गल समझ लियो, जे साडे इंटलैक्चुअल्स अज साडे एजुकेशनिस्ट प्रोफैसर आ जिहड़े यूनीवर्सिटीज़ दे, या साडे इंटलैक्चुअल वर्ग आ, या पत्रकार भाईचारा, या साडे नाल जिहड़े समाज सेवी जुड़े हुए आ, या कलाकार जुड़े हुए आ, हर बंदा इस करके जुड़िया क्योंकि उन्होंने पता ये कॉरपोरेट घराणिਆਂ ने सानू कुछ नहीं देना। कॉरपोरेट घराणिਆਂ नाल मैं बहुत काम किया, इन्हां कोले 3-4 प्रिंसीपल होंदे आ, ये टारगेट्स ते काम करते आ, ये आपदे एम्पलॉइज नूं टारगेट्स दे दिंदे आ, ये मुनाफे ते काम करते आ, इन्हां ने लोक भलाई नहीं देखनी, इन्हां कोले साडे वर्गे जज्बात नहीं आ, साडे वर्गे इस मिट्टी दी जी होंद लई अंदर छिणग असीं खड़े हो जाने आ, इन्हां कोले है नहीं। इन्हां ने ही सरकारां नूं चलाउणा, सरकारां ने चाहे कांग्रेस होवे बीजेपी होवे, इन्हां नूं अकोमोडेट करना। ये गल अज नहीं है भी असीं मोदी के खिलाफ लग गए, मोदी बहुत गलत कर रहा, बीजेपी बहुत ज्यादा गलत कर रही, RSS का एजेंडा कुछ होर आ, वो पंजाब दी होंद खत्म करन च लगे हुए आ, साडी विलखणता साडी बहुत कौमीयत नूं खत्म करन च लगे हुए आ। पर कांग्रेस ने भी उन्ना ही घाण कीता, साडी खेतरीਆਂ पार्टियां ने भी उन्ना ही घाण कीता साडा। ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ नहीं, ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ जागरूकता अवेयरनेस नहीं ਵੰਡਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ तक ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ नहीं ਆਉਣੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾਈ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਲਡ ਮਾਡਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ डिस्कशन पैनल ते आके उहदी गल कीती जानी चाहिदी आ। पार्लीमेंट च बैठ के कानून बना रहे आ, लोकां नाल गल नहीं कर रहे, किहड़ी डेमोक्रेसी की गल करते हैं। इस करके जदों तक असीं संपूर्ण तौर पर स्पष्टता च इह जिहड़ा सिस्टम आ उहदा खंडन नहीं करांगे, निकलना कुछ नहीं। सो मेरी बेनती आ, सोच पैदा करिए, लामबंदी करिए ते सेध दईए जिधर नूं जाना चाहिदा, फिर ही कुछ निकलू, अदरवाइज कुछ नहीं निकलना। सो एक बारी फिर तुहानूं सारिआं नूं बहुत सारा मेरे वालों प्यार ते सत्कार, हलाशेरी दिती है, तुसीं ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, मैं ਉਹਨੂੰ सलाम करदा, प्यार ते सत्कार। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।